நாயகனே கண்களில் நிறைந்தவரே கரம் பிடித்தவரே கைவிடா கண்மலையே உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் என்னை எடுத்துக்கொள்ளோ ஓடி வந்திடுவே என்னை எடுத்துக்கொள்ளோ ஓடி வந்திடுவே அறைக்குள் அழைத்து செல்லோ அன்பில் களி கூறுவே அறைக்குள் அழைத்து செல்லோ அன்பில் களி கூறுவே உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் திராட்சை ரசம் பார்க்கிலோ இனிமையானவரே திராட்சை ரசம் பார்க்கிலோ இனிமையானவரே உற்றுண்ட பரிமளமே உலகெல்லாம் உன் மனமே உற்றுண்ட பரிமளமே உலகெல்லாம் உன் மனமே உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உம்மீது கொண்ட நேசம் அக்கினி ஜுவாலை என்றோ உம்மீது கொண்ட நேசம் அக்கினி ஜுவாலை என்றோ கண்ணீரும் வெள்ளங்களும் தணிக்க முடியாதையா தண்ணீரும் வெள்ளங்களும் தணிக்க முடியாதையா எல்லாம் சேர்ந்து உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் கல்வாரி நாயகனே கண்களில் நிறைந்தவரே கரம் பிடித்தவரே கைவிடா கண்மலையே கல்வாரி நாயகனே கண்களில் நிறைந்தவரே கரம் பிடித்தவரே கைவிடா கண்மலையே உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಜೋರ ಕರಗಳೆ ತಟ್ಟುವಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ಏಸಪ್ಪ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಂತವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್
Thank you, Jesus. We welcome you, Father. We welcome you, Holy Spirit. Please come amidst of us. Fill us with your presence and anointing. Thank you, Master. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮത്തെ ಮಹಿಮೆ ಪಡುತ್ತು. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಎಂದು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅಪ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅಪ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ
எஜமானனே என் இயேசுராஜனே கரங்கள் பிடித்தவரே கைவிட்டு விடுவீரோ கரங்கள் பிடித்தவரே கைவிட்டு விடுவீரோ இதுவரை நடத்தி வந்த எபினேசர் நீர்தானையா இதுவரை நடத்தி வந்த எபினேசர் நீர்தானையா சித்தம் செய்யணுமே செய்து முடிக்கணுமே சித்தம் செய்யணுமே
ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಥ ದೇವರು, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಆತನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ದೇವರು. ಇಂಥ Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Inor more padu. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. ಎಲ್ಲ ಜೋರ ಕರೆಗಳ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. All glory to you alone, Father. Thank you, Jesus. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಕರ್ತನೇ. Thank you, ಕರ್ತನೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೇ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆಡೋಣ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ
ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದು ನಿನ್ ಕೃಪೆ. ಯಾವ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದು ನಿನ್ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿತು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಯಾವ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿತು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ 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 ಕೃಪೆಯೇ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೆನ್. அவர் என்றென்றும் சந்தோஷம் கொடுக்கறதுக்காகவே இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். ஆமென். ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಇನ್ ದ பைபிள். அந்த ரகசியங்களை நாங்கள் படிக்கும்போது அறிந்து கொள்ளும்போது இயேசு யார் என்று எங்களுக்கு அறிய முடியும். ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 2:2, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 2:2. ಬೇಗ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ஆமென் ஆமென். தமிழில் ஓதுப்பா. யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? போதும். ಆಮೆನ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೂಸ್. ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲವೇ ಆತನು ಎಲ್ಲಿ? ಯೂದ ರಾಜನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜ. ಯಾವ ರಾಜ? ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 27:37 ನೋಡಿ.
ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 27:37. ಎಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಂತ ಹಾಕಿದ್ರು? ಸಾಯ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿನ? ಆಮೇನ್. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಅವ್ರ ರಾಜನೇ. ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜ ಅಂತೀರಿ? ರಾಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡಿಸಿ, ಬಂದವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ. ಪರ್ಕೊಂಬೋದು ಯಹೋದ್ಯರ ಯೂದ ರಾಜ. ಮರಿಕೊಂಬೋದು ಎನ್ನ ಪೋಟ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್, ಆಮೇನ್. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಶಿಲುಬೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಿರಿಕ್ರಾರೆ? ಶಿಲುಬೆಲಿ ಇರಿಕ್ರಾರೆ. ಆಮೇನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗೆ. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಗೋದಲಿ ಅಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಆ ಸಮಾಧಾನ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ, ಸತ್ತಾಗ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ. ಆಮೇನ್. ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಯಾವಾಗಾಯಿತು? ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನಂತ ಹೇಳ್ದ, ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದಿಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ವಿ ಪ್ರೀಚ್ ಕ್ರೂಸಿಫೈಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಆಮೇನ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಆಸೆ ಇದ್ದಾರೆ? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸತಿ ಆತ ಯಹೋದ್ಯರ ರಾಜನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನಾಗಿ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ. ಆಮೆನ್. மகிமையின் ராஜாவாக வரப்போகிறார். Thank you Holy Spirit. Rebarala randa basantirilari. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடுகிறார். கரங்களை உயர்த்தி தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் என்று சொல்லுங்க. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவர். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳಪ್ಪ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ನನ್ರಿಯಪ್ಪ, ನನ್ರಿಯಪ್ಪ, நன்றி இயேசுவே. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி, நன்றி ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி, நன்றி ஐயா. கோடி
கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்திரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. மறவாமல் நினைத்திரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. எபினேச நீர்தானையா, இதுவரை உதவி செய்தீர், உதவி செய்தீர். எபினேச நீர்தானையா, இதுவரை உதவி செய்தீர். ரோஹிணி என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோஹி எல்ரோஹி என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. பலகீன நேரங்களில் உன் கிருபை திரையா தந்தீரையா. பலகீன நேரங்களில் உன் கிருபை தந்தீரையா. சுகமானே சுகமானே, தழும்புகளால் சுகமானே, என் குடும்பம் மருத்துவ நீரே. சுகமானே சுகமானே, தழும்புகளால் சுகமானே, என் குடும்ப மருத்துவ நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. தடைகளை உடைத்திரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா. ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ವರ್ಷನ್ ಮಾಡು ಬೇಗ. ಆಮೇನ್. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க. பலகீன நேரங்களில் உன் பலன் தந்திரையா, உன் பலனை தந்தீரையா. பலகீன நேரங்களில் உன் பலனை தந்தீரையா. சொல்லுங்க. சுகமானே சுகமானே சுகமானே, தழும்புகளால் சுகமானே, என் குடும்ப மருத்துவ நீரே. சுகமானே சுகமானே,
தழும்புகளால் சுகமானே என் குடும்ப மருத்துவ நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. கரங்களை போராடி தட்டி ஆண்டவர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக துதிக்கலாமா? Hallelujah. Thank you, dear Lord. We worship you, Lord. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. God bless you. ಈ ಎರಡನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಟೀಮ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆರಾಧನೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರಾಧನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪುನಃ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು. 2ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸು ಆರಾಧನೆ ಭೀಮಚಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, 7th ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ ಮಂಗಳ ಚೌಟಕ್ಕಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ರಾಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚರ್ಚಿಂದ, ಆಡ್ಗೋಡಿ ಸಿಗ್ನಲಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ರೋಡಿಂದ ಬರೋರು. ನಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲವೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಯೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಯ ಬಾರದ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಯ
ಇಲ್ಲ. ಏಸಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಚರ್ಚಿದು ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಮಾನಸ ಹೋಟ್ಲು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪು, ಮೇನ್ ರೋಡು, ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಚೌಟ್ರಿ, ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಗೀತ ಶೋರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮು. ಆ ಸಂಗೀತ ಶೋರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟು, ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಅದೇ ಚೌಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಹೊಸ ರೋಡಲ್ಲ, ಆಡ್ಗೋಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದಾಗ, ಆಡ್ಗೋಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಡ್ಗೋಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಠಗಳು. ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್, ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸು ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇದೇ ಚೌಟ್ರಿ. ಈಗ ಹೊಸೂರು ರೋಡು ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ರೈಟು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು. ಸಂಗೀತ ಶೋರೂಮು,
ಯು. நாளை ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ஆராதனை இருக்குது. 10:30 முடிச்சுட்டு உங்களை அனுப்பிடுறேன். God bless you. Amen. Hallelujah. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡು. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಆಡೋಡಿಯ ಮೊದಲಾவது வருகையிலே ಕಾತುಕೊಂಡವರು ಕೊಂಚ ಪೇರ್ தான். ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಜನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾದಿದ್ರು. ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಭೆ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಜನ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಅರಿವು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗಿದೆಯಾ? வெளியே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு கர்த்தருடைய வருகை அறிவு இருக்குதா? they are having a knowledge of Christ coming. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕಾದವರು ಹೇಳಿ. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಓದೋಣ. 1 Thessalonians 5. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಾವು ಕಾಲ ಮತ್ತು ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಕರ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ದಿನವು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಿನಾಶವು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಜನರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ತಮಿಳ್ ಬೇಗ ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ. யாருக்கு எழுத வேண்டிய என்னப்பா எழுத வேண்டியதில்லை. ಕರೆಕ್ಟಾ? எழுத வேண்டியதில்லை, ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಥೆಸಲೋನಿಕಾ ಸಭೆಗೆ ಬರೀಬೇಕಾ? ನಾಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ದೇವರು, ನಾಳಿದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯೇಸು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಪ್ಪ. எப்படி வருகிறார் கர்த்தர்? திருடன் வருகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்ச என்ன செய்றீங்க? போலீஸ்காரனை உட்கார வச்சு அங்கே வீட்டுக்கிட்ட இல்லையா? அப்படியே. ஆனால் அவர் திருடன் அல்ல, ರಾಜಾದಿ ರಾಜ. ಆತ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ. ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂಥ ದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗಿರ್ತೀವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತನು ಬರುವಂಥ ದಿನವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತುಡಿಯ ಹೊರಗೆ என்ன இல்லை தெரியாது. மூணாவது வசனம். எஸ். எப்படி வருது அழிவு? how distraction will come suddenly. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ? ವಿನಾಶ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಕನ್ನಡ ಓದೋರು, ವಿನಾಶ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ?
ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದ? ಆದರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದೆ, ನಮಗೇನೂ பய இல்லை, எங்களுக்கு எதுவுமே பயம் இல்லை என்று சொல்லும்போது அழிவு வருகிறது. ஆனால் நாங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது. 4ஆம் வசனம் படிக்கலாம், 4ನೇ வாக்கிய. எஸ், நாங்களಲ್ಲ ಯಾರು? ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. வரக்கூடாது. திருடனை போல எங்கள் மேலே அது வராது, வரக்கூடாது. எதுக்கென்று சொன்னால் நாங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள், ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೇನು? ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನಗೆ, ಜೋರಾಗೆ ಉನ್ ವಸನಮೇ ಎನಕ್ಕೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಮಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இருளை இருக்கிற ಜನங்களுக்கு தெரியாது. இருளಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವಾ, ಬೆಳಕಲ್ಲಿದ್ದೇವಾ? ಬೆಳಕಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಬೆಳಕು? வாக்கியத ಬೆಳಕು, வசனத்தின் வெளிச்சம். எதுக்கு உங்களுக்கு போதிக்கப்படுகிறது இங்கே ವಾರ ವಾರಮು? ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾರ ವಾರ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ? ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ನಾನು ನೀನು ಹೆಂಗಿರಬಾರ್ದು? உலக ஜனங்கள் எப்படி இருக்கிறாரு? எதுவுமே வராது, நாங்கள் என்ன ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ இருக்கிறோம். ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಗೀಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? அந்த நாட்கள் மனுஷகுமாரனுடைய நாட்கள் எப்படி இருக்குது? நோஹாவின் நாட்களை போல. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಂತೆ? ನೋಹನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ. ನೋಹನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನ? ತಿನ್ನುತ್ತಾ, ಕುಡಿಯುತ್ತಾ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆಂಬುದಾಗಿ. ಸಡನ್ ಎನ್ನಾಚಿ ಸಡನ್ನ ಅಳಿವು. ಎಪ್ಪಡಿ? ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನೋಹನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿವು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು, ನಾವೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೋಹನ ನಾವೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪೇಂಟರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು, ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಗಳು ಆ ನಾವೆಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಹ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ದೇವರೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. அந்த நாவையின் வாசல் யார் போட்டது? ஆண்டவர். ನೋಹ போடவில்லை. ಹಾಗಾದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ಏನು ಬರ್ತದಂತೆ? ಪಕ್ಕನೆ ಅಳಿವು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಆ ಥರ ಬರ್ಬೋದಾ? ಚಲುಂಗೋ, ಉನಕ್ಕೂ ಎನಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಡಿ ಬರಲಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು? ನಾವೇನನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು, வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள். எது வெளிச்சம்? ದೇವ ವಸನಗಳು. ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬೇಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. அவருடைய வருகையின் அடையாளங்கள் எங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் தூங்குறவர்கள் அல்ல, விழித்தெழுவர்கள். ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂಥವರಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂಥವರು. ನೋಡಿ, 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ಬೇಗ
ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು? ಜೋರಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಹಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ನಾವು ರಾತ್ರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಗಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು? ಹಗಲಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಬೆಳಕು ಯಾರು? யார் வெளிச்சம்? யாரு சொல்லுங்க வாய் திறந்து. அப்பா ஏசப்பா நீங்க தான் வெளிச்சம். அப்பா எதுக்கு வைக்கப்படுறீங்க? பிசாசு போல உட்காந்து ஆண்டவர் பக்கமா, ஆண்டவருக்கு பக்கமா நேரமா கைகளை உயர்த்தி நீங்க தான் வெளிச்சமான தேவன், ಜೀವನುಳ್ಳ ದೇವನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನೇ ಬೆಳಕಾಗಿರುವಂತ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಕರ್ತನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಆಮೆನ್. ನೀನೇ ಕರ್ತನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ರಾತ್ರಿಗಾಗಲಿ ಕತ್ತಲೆಗಾಗಲಿ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. நாங்கள் பிசாசுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்களா? இல்லை. யாருக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள்? கர்த்தருக்கு. ಕರ್ತರ್ இந்த ಉಲಗತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಳಚಮಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ನಾವು ಬೇಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು? ಯಾರ ಥರ? ಇತರ ಜನರಂತೆ ಇರಬಾರದು. ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಡ. ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಡಕ್ಕಂ ಏನಿರಬೇಕು? ನಮ್ಮನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು? ಇತರ ಜನರಂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಹೇಳ್ರಿ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ದೇವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? தூங்குறதா வேணுவா? ತೂಕಂ ಏನೋ, ಅಧಿಕಮಾನ ತೂಕಂ ಇಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಗಾಢವಾದ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಗಾಢವಾದ ಎಪ್ಪೋ ಪಾತಲು ತೂಂಗಿರುದು. ಯು ಶುಡ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஆத்மிகவாத நித்ரை ಮಾಡಬಾರದು. ஆவிக்குரிய தூக்கம் எங்களுக்கு வரக்கூடாது. இந்த ஆத்மா எப்போது விழித்திருக்க வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಲೆ ನಿರಂಬಿರ್ಕ வேண்டும். ಈ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತೂಂಗಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? 8 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋವನಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬ್ರದರ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ದಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಯೇಸು ಬರುವ ದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ಬೇಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮಿಕ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಆವಿಕುರಿಯ ತೂಕತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಾದಿ. ஆத்மீக நித்ரை ಆವಿಲೆ ವಿಳಿತಿರಕ வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಿ. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ? ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿರಿ. ಎಪ್ಪಡಿ இருக்கணும்? நாங்கள் எப்போதும் ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಲೆ ನಿರಂಬಿ ಜಪಿಕ வேண்டும். ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂತೆ? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಮಗೇನು ತಿಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎಫೆಸ 6:18 ಬೇಗ ಓದಿ. ஹல்லேலூயா. என்ன பண்ணணும்? எப்போ? ಆಮೆನ್. எப்படி நிரம்பி இருக்கணும்? ಯಾವಾಗಮ್ಮ? ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಮನುಷ್ಯ ಬಲವಾಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ, ಮಸಲ್ಸು, ಜಿಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅಂತರಂಗದ ಮನುಷ್ಯ ಬಲವಾಗಿರಲಿ. ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ. ಕತ್ತುಡಿಯ ವರ್ಗೆಯ ಪತಿ ನಾಗಳು ಅಧಿಕಮಾ ಪಾಕ ಪೋಗರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವರ್ಷ ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1000 ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಆ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. வர கர்த்தருடைய வருகையின் அடையாளங்களை அதிகமாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். அதனால என்ன செய்யணும்? பரிசுத்தாவிலே நிரம்பியிருக்க வேண்டும். You should be filled with the Holy Spirit, brother. Read the word much more. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರಿ. ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಧೂಪ ಸುಗಂಧದಂತೆ ಸ್ತುತಿಗಳ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ಧೂಪ ಸುಗಂಧದಂತೆ ಸ್ತುತಿಗಳ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಾದಿ ಆತ್ಮದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಾದಿ ಆತ್ಮದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹತ್ವವು ಮಹತ್ವವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ. Everybody thinks nothing is happened. Everything is all right. Suddenly distraction will come. ಯಾರು ನೆನೆಸಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು? 12,500 ಜನ ಮನೆಗಳು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದೇ ಸತಿ. ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ 12,500 ಹೌಸಸ್, ಕಾರುಗಳು, ಬಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾರು ಕೂಡ ಎದುರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್, ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ದೇವರು ದೇವರೇ. ஹல்லேலூயா. ஏதோ ஒரு ப்ரிடிக்ட் சொல்லல. ஓ வரப்போகிறது, புயல் காற்று வரப்போகிறது சொல் தடக்க முடியுமா? அவன் கையில் ತಡಕ முடியாது. ತಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾರ ಕೈಲಾದರೂ? ಸರ್ವಲೋಕಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಅವರು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. எங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு அந்த நாட்களை ஆண்டவர் சிறுக செய்கிறார். அதனாலே ஜெபிக்க வேண்டும். ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು? ದೇವರೇ, ಇಂಥ ಜನಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತೆ? ಚಲುಂಗೋ ವಾಕ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋರಾಗೆ. ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ எப்படி எப்போதும் ஜெபிக்கிறது? சொல்லுங்க. how to pray unceasingly, uncle? how can you pray? look on to God. ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಭಕ್ತ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೇವಕರಿದ್ರು. DGS ದಿನಕರನ್ ಅಂಕಲ್ಲು ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. DGS ಅಂಕಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಟ್ರೈನ್ ಶುರು ಆಯಿತು, ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಭಕ್ತ ಸಿಂಗ್ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಆ ಊರು ಬರೋ ತನಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. DGS ಅಂಕಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ 8 hours or 10 hours, 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಅವ್ರು ಎದ್ದ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ದೇವರು ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಕೊಟ್ಟನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಥ ಸೇವಕರು! ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಜೆಬಿಂಗಳು ಆವಿಲ ನೆರಂಬಿ ಜೆಬಿಂಗಳು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಕರ್ತನು ಬೇಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವ್ಯಾರು ಕತ್ತಲೆಯವರಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಳಕಿನವರು. ಆಮೆನ್. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಯೇಸು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. சில மாந்து 2 பேர் 3 பேர் அவ்வளவு. அவருக்கு தெரியும் எப்போ இயேசு வருகிறார். ಯೇಸು ಹುಟ್ಟದು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮೂವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಸಿಮೆಯೋನ, ಹನ್ನ, ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ. ಹನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಲು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 80 வருஷக்கும் மேல்பட்டு உபவாச ஜபத்தோடு ஆலயத்திலே இருந்துட்டா. எதற்காக? அந்த குழந்தையை பார்க்கறதுக்காக. ரட்சிப்பு தருகிற மெஸ்ஸியாவே அந்த கண்கள் கண்டது. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಮೆಯೋನ, ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಡನೆ ಅವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಬಂದಿದೆ. ಆತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೋಗಿ ಮಗುವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಸ್ರೇಲರ ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್? ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯೇಸು ತಿರುಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಸಾವಿರಾರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತನೇ ಶಿರಸ್ಸು. ಸಭೆ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆಯಾ? ನೀಂಗಳ ಕಾತಿರುக்கிறீங்கள? ಕೈಗಳೇ ಉಯರ್ತಿ ಚೊಲ್ಲಲಾಮ, ಮಾರನಾಥ ಶೀಘ್ರ ವಾಂಗುವಯ್ಯ, ಮಾರನಾಥ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಕರೆಯೋಣವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಬಲಪಡಿ, ದೃಢವಾಗಿರಿ. ಯೇಸು ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೇರಿಸು. ಆಮೆನ್. ಬಿ ರೆಡಿ, ಬಿ ರೆಡಿ. ಕರ್ತರು ಬರುகிறார். ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಡ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಯೇಸುವೇ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸುರ ಜನ
ಎಂದೆಂದು ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜನ ನಮಗ ಎಂದೆಂದು ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದು ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದು ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದು ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದು ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿತಕರವಾದ ರಕ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವ ರಕ್ತ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ರಕ್ತ, ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ರಕ್ತ. ಅದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ರಕ್ತ, ಜಯ ಕೊಡುವ ರಕ್ತ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ರಕ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ. ಆ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00 ಭೀಮಚಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ. ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.